صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حافظ محمد سعید صاحب۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان پروگرام جس کے مہمانان گرامی جناب حضرت مولانا محمد رضوان صاحب اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما یادگار اسلاف جناب حضرت مولانا حافظ محمد اکرم طوفانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دیر کے بعد آپ حضرات ان تمام اپنے اکابر کے ایمان افروز وجد آفرین بیان سماعت فرمائیں گے۔ میں اور آپ جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آج یہاں پر جمع ہیں، میں اور آپ اپنے ان اکابر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں جن کی زندگیاں آقا دو جہاں امام الانبیاء پاک پیغمبر سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے وقف تھیں، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی چوکیداری تھی۔ میری مراد ان تمام شہدائے ختم نبوت سے ہے، ان تمام شہدائے ناموس صحابہ سے ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر کے اپنے لہو سے یہ داستان عشق و وفا رقم کی ہے کہ جب تک جان میں جان رہے گی، جب تک اس جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، اس وقت تک ہم اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گے، ان کے دین حنیف کی حفاظت کریں گے۔ ہم اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی جان نچھاور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی حفاظت کریں گے، جس کا عملی نمونہ میں نے اور آپ نے شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کی شہادت کی صورت میں دیکھا، جس کا عملی نمونہ میں نے اور آپ نے شہید وفا حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید کی شہادت کی صورت میں دیکھا، جس کا منظر میں نے اور آپ نے امام المجاہدین حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی صورت میں دیکھا، جس کو میں نے اور آپ نے حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی صورت میں دیکھا، اور میں نے اور آپ نے اس شہداء کی لسٹ کے اندر ایک اس عظیم نام کو بھی دیکھا کہ جس کی زندگی وقف تھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو محمد الرسول اللہ کے آستانے پہ لا کے ان کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے۔ میری مراد اس دنیا میں اس وقت کی عظیم ہستی جو آج مجھ میں اور آپ میں نہیں، چند روز پہلے ہمارے اندر موجود تھے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنی خوف خدا کے ذریعے سے، للہیت کے ذریعے سے، عشق و محبت کے پیمانے سے لبریز ہو کے وہ اس امت کی آبیاری کر رہے تھے، اس امت کو اللہ سے جوڑ رہے تھے، اس امت کو محمد الرسول اللہ سے جوڑ رہے تھے، اس امت کو فتنوں سے بچا رہے تھے۔ ان کا وجود میرے لیے، آپ کے لیے اس اللہ کی دھرتی پر ان فتنوں کے سامنے سد سکندری تھا۔ میری مراد اس عظیم شخصیت سے شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ ہیں، جو آج مجھ میں اور آپ میں موجود نہیں، لیکن اپنی زندگی کی 90 بہاریں
अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए पेश की। अपनी जिंदगी की 90 बहारें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जिंदगी आकाए नामदार इमामुल अंबिया पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत के लिए पेश की। आबरूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखाने रसूल के सामने सद्दे सिकंदरी बन के खड़े हुए और उन जान निसारों की एक अजीम जमात तैयार की। उस कारवान को जिसकी इब्तदा अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत के नाम से की थी, जिसकी बुनियाद काजी एहसान अहमद शुजाबादी ने अपनी खिताबत के जोर पर की थी, जिसको परवान चढ़ाया मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने अपनी फहमो फरासत से, जिसकी आबियारी की मौलाना लाल हुसैन अख्तर ने अपनी मुनाजराना गिरफ्त के साथ, जिसको परवान चढ़ाया मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी ने अपने फहमो फरासत से, अपने इल्मो इरफान से, अपने तकवा से उस काम को लेके, उस मिशन को लेके जो उनको एक महदूद वक्त में मिला, एक महदूद जगह के लिए मिला, उस काम को ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद ने पाकिस्तान के कोने कोने में जारी किया। उस काम की बहारों को मुसलमानों से लेके कादियानियों के सीनों तक पहुंचाया, इस मुल्क से लेके उस मुल्क तक पहुंचाया जहां आज कुफर के ऐवानों में कादियानियत इख्तिदार के मजे लूट रही है। इस ख्वाजा खान मोहम्मद की जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत को आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत बनाया। मौलाना सईद अहमद जलालपुरी ने कादियानियत के मैदान में कादियानियत का ताक़ुब किया और दीगर फितनों का ताक़ुब किया। हाल ही में उठने वाले फितने ज़ैद ज़मान के खिलाफ उस आहनी गिरफ्त के साथ वो मैदान अमल में उतरे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सईद अहमद जलालपुरी इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनके नाम लेवा, उनके तरबियत याफ्ता आज भी बहम्दिल्लाह उस ज़ैद ज़मान झूठे मुद्दई नबूवत यूसुफ कज़्ज़ाब के नाम नेहाद झूठे खलीफे का रास्ता रोकने के लिए मैदान अमल में अपनी जानों की परवाह किए बगैर, अपने कुंबे कबीले की परवाह किए बगैर, वल्लाहिल अजीम इस बात को कोई खिताबत की जोलानियां न समझे, इस बात को कोई स्टेज की बात न समझे, इस बात को मेरी जुबान की नोक की बात न समझे, ये बातें दिल की गहराई से निकाल रहा हूं। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत इतनी अजीज है कि इसके लिए कुल कायनात कुर्बान करनी पड़े, खुदा की कसम एक सेकंड के लिए सोचेंगे नहीं। जिंदा है जमाने में शना खान मोहम्मद ताबिंदा ही रहेगा, यूं ही गुलिस्तान मोहम्मद होला खिजा लालो गुल खिलता ही रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता ही रहेगा। हमारे जज्बे आज भी उसी तरह बेदार है, हमारे फहमो फरासत आज भी उसी तरह अपने इल्मो इरफान की बारिशें करती रहेगी। अभी आपके सामने मेरे नौजवान भाई, अभी आपके सामने आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी अपने ईमान की गवाही देंगे, अपने जज्बात को पेश करेंगे, अपने मुसलमानों के ईमान को बनाने के लिए, अपने मुसलमानों के जज्बात को बेदार करने के लिए मैंने और आपने अपने इन बुजुर्गों से सबक लेना है, इनके दिए हुए रास्ते पर चलना है, ताकि कल क़यामत वाले दिन खल्ला के आलम के दरबार में जब पहुंचे तो उसका ये बंदा सुरखरू होकर मालिक के दरबार में पहुंचे। उसकी गर्दन शर्म से झुकनी नहीं चाहिए, वो अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू करके पेश करे। क्या ख्याल है आपका? मैंने और आपने इस काम को करना है, अपने बुजुर्गों के उस मिशन को जारी रखना है। मुझे आपको मालूम होना चाहिए मुझे आपको क्या मिशन मिला है, मेरा और आपका क्या मिशन है। उस मिशन की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह रहमान जो कुछ करना पड़ा, हम अल्लाह से आजमाइश नहीं मांगते, लेकिन इतनी बात जरूर करते हैं, इस दीन की हिफाजत के लिए, इस दीन की चौकीदारी के लिए या अल्लाह हमें आजमाइश में न डालना, हमारे ईमान की आजमाइश न करना, हमें ईमान की बुनियाद को
इम्तिहान में न डालना, लेकिन अगर आप हमारे लिए आजमाइश मुकद्दर कर दे, अगर आप हमारे लिए इम्तिहान का फैसला कर ले, तो इतनी दरख्वास्त आपके दरबार में करते हैं कि हमें अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामूस के लिए इस्तिकामत नसीब फरमाना। उस अंदाज से, जिस अंदाज से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में इस्तिकामत दी, उस अंदाज से, जिस अंदाज में अस्वद अंसी के दरबार में सैयदना अब्दुल्ला बिन शौब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्तिकामत दी, उस अंदाज से हमें भी इस्तिकामत देना। जिस अंदाज से फितना कादियानियत की सरकोबी के लिए अमीर शरीयत को इस्तिकामत दी, उतनी इस्तिकामत देना जितनी इस्तिकामत काजी एहसान अहमद शुजाआबादी रहमतुल्लाह अलैह को दी और उनके ग्रामी कदर रुफका को दी। मैं आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस रास्ते पर इस्तिकामत मांगते हैं और अल्लाह हमें शहादत दे दे तो इससे बड़ा और क्या इनाम होगा।